প্রথমে মিডিয়া বন্ধুদেরকে ধন্যবাদ। আজকে প্রেস যে মিট হচ্ছে, সমস্ত ডাটা এবং সমস্ত ব্রিফিং করবে আমাদের ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার সেক্রেটারি কেশব শশী কুমার। থ্যাংক ইউ। Good afternoon to all media friends. It is a very important press meet because today morning in two of the newspapers we found one false news, completely false news had been published. ये पूरा गलत इंफॉर्मेशन पब्लिश हुआ था। इसको देख के हमने सोचा हम इमीडिएटली इसको एक क्लैरिफिकेशन देना है फॉर द बेनिफिट ऑफ द स्टूडेंट कम्युनिटी, पर्टिकुलरली ST student community who are residing outside the state, who are getting their education outside the state. पहले मैं ये बोलने के लिए एक इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ from our tribal welfare department from government of Tripura. We are giving scholarship, student scholarship for 33,315 students every year. So ये कैसे होता है, लास्ट फाइनेंशियल ईयर का, लास्ट एकेडमिक ईयर का जो स्कॉलरशिप होता है दैट इज प्रोवाइडेड इन द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर. दैट मीन्स द स्कॉलरशिप meant for 2024-25 should be paid in the beginning of the current financial year, that is the financial year, that is the academic year 2025-26, subject to availability of the fund. ये फंड कहां से आता है? हमको 90% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आता है, 10% स्टेट गवर्नमेंट का फंड है. सो 90-10 शेयर में ये पूरा अमाउंट हमारा पास आता है. हम स्टूडेंट को 33,315 स्टूडेंट्स को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. सो इसमें इन द बिगिनिंग ऑफ द करंट फाइनेंशियल ईयर, दैट इज बाय April 1st 2025 हमारा पास 28.03 करोड़ हाथ में था फॉर द पर्पस ऑफ गिविंग द स्कॉलरशिप टू द स्टूडेंट्स. सो 28.03 करोड़ को लेके हम स्कॉलरशिप डिस्ट्रीब्यूट किया 28,163 स्टूडेंट्स को. We already distributed. We distributed in the month of April only. In fact, Tripura is the first state to distribute the entire scholarship with the whatever the fund was available with us. We could distribute to whatever the number of students possible. That is for 28,163 students. Most of them are studying in Tripura. We have already distributed the scholarship. Only that much fund was available with us, so we could distribute that amount. Then, how many students are remaining? 5,152 students are remaining. And to pay the scholarship to 5,152, we need another 25.63 crore rupees. This fund has not yet been released by Government of India. We are still pursuing with Government of India. In fact, today morning also we talked. They said that within 1 week time, they will be able to release this amount. Once this amount is released, it will take us not more than 15 days time to release the scholarship to all the remaining students also. The remaining 5,152 students जो बाकी हैं, उन लोगों को भी within 15 days time after receipt of the fund, we will be able to send the scholarship to their respective bank accounts. So, बीच में और एक डेवलपमेंट हुआ. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला that इतना दिन तक SNA PFMS आप लोगों को पता है, that was the mode of payment. And गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला इस साल से हम मोड ऑफ पेमेंट शिफ्ट करेंगे. SNA PFMS मोड से SNA स्पार्श मोड में शिफ्ट करेंगे. SNA स्पार्श मोड इज ए बेटर सिस्टम, क्विकर डिलीवरी ऑफ बेनिफिट्स. दैट सिस्टम विल बी मोर बेनिफिशियल. बट उस सिस्टम को NSP पोर्टल मीन्स नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, उसके साथ इंटीग्रेट करने के लिए और थोड़ा टाइम लगेगा. इसीलिए हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लिखा, हम मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को लिखा, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स को लिखा. सर ऑल्सो, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ऑल्सो wrote to Minister of
Ministry of Tribal Affairs as well as to Ministry of Finance to relax this provision. Like ये जो SNA स्पार्श में शिफ्ट करने के लिए इस साल छोड़ के, नहीं तो थोड़ा डिले करके हमको पुराना जो सिस्टम था SNA PFMS, उस सिस्टम में स्टूडेंट को स्कॉलरशिप देने के लिए रिक्वेस्ट किया. तो दो रिक्वेस्ट था. अभी जो बाकी पैसा है 25+ करोड़ उसको पहले रिलीज कर देना के लिए. सेकंड, हमको अलो करने के लिए पुराना जो सिस्टम था उसमें पेमेंट प्रोसेस करने के लिए, so that with the existing system we can immediately send all the scholarship to the remaining 5,000+ students. So इसके लिए हमारे तरफ से फ्रॉम ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट हमारा जॉइंट डायरेक्टर प्लस और एक स्टाफ, इन लोगों को हम पर्सनली भी भेजा वहां पे मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स में परस्यू करने के लिए. उसके बाद जो बाहर एसटी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उन लोगों का स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव को लेके 2 बार मीटिंग भी हुआ डायरेक्टरेट में विद द डायरेक्टर ऑफ ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट. उसके बाद मैंने जैसे बोला, सेक्रेटरी आई रोट 2 letters, I followed up over phone, and sir also, honorable minister sir also wrote 2 letters and pursued over phone. ये सारा करने के बाद आज सुबह भी बातचीत हुआ मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ऑफिशियल के साथ. उन लोगों ने बोला विद इन ए वीक उन लोग एक बाकी जो 5,152 स्टूडेंट का जो स्कॉलरशिप अमाउंट है इसको रिलीज करने के लिए उन लोग कोशिश करेगा. शायद आ जाएगा भाई नेक्स्ट वीक, आने से और 15 दिन को ये स्कॉलरशिप पूरा उन लोगों का हाथ में हम पहुंचा दे सकते हैं. सो लेटेस्ट बाय 30th November next, by end of next month, we hope that we will be able to send the scholarship to all the remaining students also. यही बोलना चाहता हूं. एंड आप लोग सोच सकते हैं लाइक ये सिर्फ त्रिपुरा में हो रहा है. नहीं, ऐसे नहीं है, पूरा इंडिया में ऐसे हो रहा है. पूरा इंडिया का प्रॉब्लम है, ये सारा पैन इंडिया प्रॉब्लम है. In fact, Tripura was the first state to distribute scholarship with the available fund to 28,000 students during the current financial year. ये हमारा बड़ा अचीवमेंट है. इसका बारे में कोई मीडिया ने कुछ नहीं बोला. ये गलत इंफॉर्मेशन बोल के स्टूडेंट को डराना का जरूरत नहीं था. स्टूडेंट को प्रोटेक्ट करना है हमको. स्टूडेंट को हम सही इंफॉर्मेशन देना है. अगर कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए तो हमारे साथ अप्रोच कर सकता था. ऐसे गलत इंफॉर्मेशन पब्लिश करने से क्या होता है, स्टूडेंट लोग पढ़ के टेंशन हो जाता है, पैनिक हो जाता है. दैट इज नॉट गुड. दे आर स्टडिंग आउटसाइड द स्टेट. These 5,150 students who are studying outside, most of them, 99% of them are studying outside the state. इन लोगों का मन में एक मतलब फियर ये करना का ये ठीक नहीं है. तो इसीलिए हमने सोचा आज वो पब्लिश हुआ, उसको देख के हमको शॉक लगा. इसीलिए हम रिक्वेस्ट किया ऑनरेबल मिनिस्टर सर को दैट आज हम मीडिया फ्रेंड्स को बुलाएंगे, हमारा एक एक्सप्लेनेशन दे देंगे क्या हो रहा है, कितना गलती से एक इंफॉर्मेशन पब्लिश हुआ, इस सबको बोलना है. पर्टिकुलरली मैं थ्रू यू ऑल आई अपील टू ऑल द स्टूडेंट कम्युनिटी हु आर स्टडीइंग आउटसाइड द स्टेट, प्लीज डू नॉट बिलीव any such wrong information published in any media. If you have any confusion, you please directly contact us. We will give you the correct information. We are here for you. We are working for you. And we are following up with the concerned officials in Government of India for timely release of fund and timely release of disbursement of your scholarships. So we assure you that within next 1 month time, we will coordinate with the government of officials and also other stakeholders in the state government, and we will ensure that your scholarship is disbursed to your account by end of November. Now we are vigorously following up with Government of India. They have also promised, I repeat, they have promised that within another 1 week time they will release the remaining fund. ये जो न्यूज़पेपर में लिखा हुआ है हमारे पास पैसा पहुंच गया था फिर भी हमने डिसबर्स नहीं किया, बिल्कुल गलत है. ऐसे कैसे हो सकते हैं? बच्चे लोगों का मन में ऐसे कैसे fear psychosis ये कर सकता है? That is not the right way of spreading. I mean, such erroneous information should not be spreaded in the student community. We are here to take care of the students, and we will do our level best to ensure that the entire scholarship is disbursed by end of November. Thank you. And I request my colleague Abhijit Jamatia to explain whatever I have explained in Kakborak also, so that it has wider reach.
सारिका हमजा तो ना सार जे ताक साइर बनी हमनो जस्ट शॉर्टली टॉक बरोबर साइ खना रसोन जों जे न्यूज़पेपर जे नुकमानि क्लिपिंग 74.94 crore 24-25 नि बागै रां रहाजा बुकनि सामानि अब एक्चुअली टोटली माने ट्रू या abon bisingo abo 23-24 ni maximum around 66 crores borok ko rohmani ke abo to 23-24 ni already payment paike ke 24-25 ni par paki je 74 ni bisingo 7.96 crore abo ni logi plus thangai bisini je kisu oku basi tong mani 28 crores total mil hoi sang taxes already 28,163 students that means 85% student rong sang already payment repay bika okay बाकी जे 5,152 students abo ministry ni hoite second installment rang ro kangke abo rojang sang khak lai obskang koek dino sang delin je participation khai thong ba obskang koek dino borok rohmani ako rojak ba rohona ke air pore sang mang kangke sin yabo solai kangke no sang bo jese doi mansak sang ako chesta khai ako hardly 10 days abo ni bising 7 days plus 10 days to chapter abai okay the news spread mane up to saliano যেহেতু কমনে মিস ইনফরমেশন খাই কাইসা ko soi ka student ro goma bazara বাইরে পড়ি তংলাই যারা নাঙি তংলাই বড় মিস ইনফরমেশন আমায় রকম থাকে রাং সবাইছে রাং ডিপার্টমেন্ট সবাইছে রাং জায়গা এবং অনেক জন কিরমা জানা না আবো তো কোন কিরনা না করি বিকজ ট্রু ইনফরমেশন সিংহাবো হাইলাইট থাক আবো খাইনো তো সিন অর রেকর্ড বটো ওকে স্টুডেন্ট রনো যতন রিকোয়েস্ট খাইনে নরক কম হাই ইনফরমেশন রনো ট্রুলি বিলিভ তা খাইদি সিনি যদি মংসা পেরি তো সিং রেডিলি অকো নো ইনফরমেশন রানান রো এভরি টাইম তো থাংনাই মাসও সিংহাবো মিটিং আসো লাইক স্টুডেন্ট অর্গানাইজেশন রো বড় মগো যত সব অকো ইনফরমেশন তো মানে ডকুমেন্টস তো মানে সিং যে করেসপন্ড খাইমান মিনিস্ট্রি রো दिल्ली ऑफिशियल सबै अबर जतना शेयर बो खाइजा के आसंग न कोइनै जे बसखां जराव सं हानमा हाके दिल्ली माइते सं दाति न अबर न स्टूडेंट जरा बाकी त नै एलिजिबल स्टूडेंट न नै न सं डिस्ट्रीब्यूट खाइ আমি আরেকটা বিষয় আপনাদের মাধ্যমে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইছি আমাদের যারা এসটি স্টুডেন্ট আছেন ওনাদের আমাদের যখন পেমেন্ট প্রসেস আমরা করি তখন কিছু স্টুডেন্ট যখন শুরুতে 1983 জন স্টুডেন্টের আধার এবং ব্যাংকের অ্যাকাউন্টের সমস্যার জন্য ওনারা স্কলারশিপ পাননি তো এটার জন্য ডিপার্টমেন্ট খুব গুরুত্ব দিয়ে ওনাদের এই সমস্যাটা দূর করার জন্য চেষ্টা করছে এবং এটার জন্য আমরা গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া এবং এনআইসি যারা ন্যাশনাল স্কলারশিপ পোর্টালটাকে মেনটেন করেন ওনাদের সাথে যোগাযোগ করার পর আমরা আমাদের যে ওনাদের সংশোধন করার জন্য যে প্রক্রিয়াটা সেটা আমরা চালু রেখেছি এবং এই 1983 জন স্টুডেন্ট যারা ব্যাংকের আধার এবং ব্যাংকের অ্যাকাউন্টের প্রপার লিঙ্কিং না থাকার কারণে পান নাই ওনাদের প্রথম প্রভিশন আমরা সংশোধন করার জন্য রেকটিফিকেশন করার জন্য আমরা 30 মে 2025 আমরা ওনাদের একটা প্রভিশন দিয়েছিলাম সেটা সাধারণত 15 দিনের টাইম ফ্রেম থাকে ইট ইজ অটো জেনারেটেড সিস্টেমের মধ্যে অটোমেটিক্যালি টাইম ফ্রেমটা দেওয়া থাকে তো সেটাতে রেসপন্স করে মাত্র 938 জন স্টুডেন্ট এটা রেকটিফাই করতে পেরেছেন এবং ওনাদের আমরা পরবর্তী সময়ে স্কলারশিপ প্রদান করতে পেরেছি তো বাকি যে 1045 স্টুডেন্ট 1045 জন স্টুডেন্ট রয়ে গেছিলেন যারা করেননি ওই সময় মতো ওনাদের আমরা আবার দ্বিতীয়বার একটা প্রভিশন দিয়েছি থার্ড প্রভিশন তারপর দেখা গেছে তারপরও সেকেন্ড প্রভিশন দেওয়ার পরও এখনো পর্যন্ত 770 জন স্টুডেন্ট সেটা সংশোধন করেননি ওনার ব্যাংক এবং আধার কার্ডের সঙ্গে যে রেকটিফিকেশন বা লিংক করা এটা করতে পারেননি এবং এটা এখন ম্যান্ডেটরি যদি এটা না করতে পারেন তাহলে আমরা স্টুডেন্টদের কাছে ওনাদের স্কলারশিপের অ্যামাউন্টটা দিতে পারবো না তো সেটা মাথায় রেখে আমরা লাস্ট আরেকটা যে প্রভিশন সেটা আমরা দিয়েছি এবং আমি রিকোয়েস্ট করব যারা স্টুডেন্ট এখনো পর্যন্ত যে সংযোগটা করেননি বা রেকটিফিকেশনটা করেননি সেটা যেন ওনারা অতি সত্বর করে নেন কারণ এই তৃতীয়বার যে প্রভিশন সেটা দেওয়ার পর আমাদের আর কোনো প্রভিশন দেওয়ার থাকবে না তো সেই ক্ষেত্রে যারা যোগ্য স্টুডেন্ট আছেন যারা পাওয়ার যোগ্য তারা যেন একটু দয়া করে এটা করেন সেটার জন্য ব্যাংকেও যেতে হবে না ব্যাংকে গিয়েও করতে পারেন স্টুডেন্ট উনি বাড়িতে বসেও করতে পারেন সেটার সুবিধার জন্য আমরা ফেসবুক আমাদের অ্যাকাউন্ট আছে
ফেসবুক যে অ্যাকাউন্ট আছে ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্টের, সেখানে আমরা দিয়েও দিয়েছি হ্যান্ডস অন, কিরকম ভাবে উনি বাড়িতে বসেও সেই লিঙ্কিংটা করতে পারেন। যদি কোনো কারণবশত ওনারা লিঙ্কিং না করতে পারেন, কোনো সমস্যার সম্মুখীন হন, আমি অনুরোধ করবো ওনাদের এর মধ্যে সরাসরি এসে আমাদের ডিপার্টমেন্টে আমি আছি, আমাদের কলিগ আছেন যারা ডেস্কে বসে টেকনিক্যাল দিকটা দেখেন, ওনাদের কাছে সরাসরি মানে যোগাযোগ করার জন্য। যদি এই তৃতীয় অপশনটা যেটা লাস্ট অপশন, সেটা যদি ওনারা এক্সপ্লোর করতে না পারেন, তাহলে কিন্তু আর আমাদের পক্ষে ওনাদের স্কলারশিপ দেওয়া সম্ভব হবে না। তো এই সংখ্যাটাও কিন্তু কম নয়, আজকের দিনে প্রায় 770 জন স্টুডেন্টের মতো এখনো বাকি রয়েছেন। তো ওনাদের কাছেও আপনাদের মাধ্যমে আমি মানে অনুরোধ রাখছি, আপিল রাখছি, ওনারা যেন অতি সত্বর ওনাদের প্রয়োজনীয় যে ব্যাংকের সাথে আধারের লিঙ্ক করার জন্য পদক্ষেপ ওনারা নেন। যদি কোনো সমস্যার সম্মুখীন বুঝতে অসুবিধা হয়, আমাদের ফেসবুক অ্যাকাউন্টে দেওয়া আছে হ্যান্ডস অন কিভাবে করতে হবে, বাড়িতে বসে করা যাবে। তারপরও যদি কোনো অবস্থায় অসুবিধার সম্মুখীন হন, আমি রিকোয়েস্ট করবো সরাসরি যেন ওনারা আমাদের কাছে চলে আসেন, ফোন করার দরকার নেই। ফোন করে অনেক সময় বোঝানো যায় না, অসুবিধা হয়। আমি রিকোয়েস্ট করবো ওনারা যাতে সরাসরি চলে আসেন। আর স্যার অলরেডি এক্সপ্লেন করেছেন, আমাদের অনারেবল মিনিস্টার স্যার দায়িত্ব নিয়ে এই জিনিসটা মনিটর করছেন রেগুলারলি। আমি বাইরে যারা পড়াশোনা করছেন, বেশিরভাগ যে স্টুডেন্ট আছে 5152, তার মধ্যে বেশিরভাগই বাইরে পড়াশোনা করেন। ওনাদের কাছে আমি আপনাদের মারফত আবার আবেদন রাখছি, এটাতে শঙ্কার কোনো কারণ নেই, শঙ্কিত হওয়ার কারণ নেই, ভয়ের কোনো কারণ নেই। এটা একটা টেকনিক্যাল কারণে আমরা এখন পর্যন্ত মিনিস্ট্রি থেকে ফান্ড পাই নাই। আমাদের অনারেবল মিনিস্টার স্যার, রেসপেক্টেড সেক্রেটারি স্যার পার্সোনালি পার্সু করেছেন। উনি বলেছেন, আমি নিজে গেছি, আমার যিনি কাজ করেন অভিজিৎ, ওনাকে সঙ্গে নিয়ে নিজে আমরা মিনিস্ট্রিতে কথা বলেছি অফিসিয়ালসদের সাথে এবং এনআইসির সাথে। করার পর একটা রিল্যাক্সেশন, ওয়ান টাইম ফ্লেক্সিবিলিটি বা রিল্যাক্সেশন যেটা বলে সেটা দেওয়া হয়েছে মিনিস্ট্রি। এবং আজকে সকালেও আমি পার্সোনালি যোগাযোগ করি ওনাদের সাথে, একটু আগেও ফোনে কথা বলি। তো ওনারা ওনাদের থেকে আশ্বস্ত করছেন যে ওনারা ফাইল অলরেডি প্রসেস করেছেন। মিনিস্ট্রিতে একটা বড় প্রোগ্রাম ছিল, কর্মযোগী প্রোগ্রাম, এই জন্য কিছুটা দেরি হয়েছে। ওনারা আশ্বাস দিয়েছেন যে নেক্সট এক সপ্তাহের মধ্যে হয়তো এটা রিলিজ করে দেবেন। আমরা রাজ্যের জনজাতি কল্যাণ দপ্তর এর স্কলারশিপ ডিভিশন সব দিকে আমরা প্রস্তুত আছি। যখনই আমাদের হাতে ফান্ড এসে পৌঁছাবে, আমরা সঙ্গে সঙ্গে এটা শুরু করে দেব। সেই ক্ষেত্রে যাদের ব্যাংকের, আমি আবারও বলছি, যাদের ব্যাংকের এবং আধার কার্ডের লিঙ্ক ঠিক আছে, ওনারা সহজেই পেয়ে যাবেন। যাদের এখনো এটা কোনো কনফিউশন আছে, আমি রিকোয়েস্ট করবো ওনারা যেন ইতিমধ্যেই গিয়ে ব্যাংকে এটা করে নেন, যাতে ওনাদের অসুবিধার সম্মুখীন না হতে হয়। ধন্যবাদ। স্কলারশিপ অনেক ধরনের আছে, এটা কোর্স টু কোর্স ডিপেন্ড করে, সাবজেক্ট টু সাবজেক্টও ডিপেন্ড করে। গভর্নমেন্ট কলেজে একরকম হয়, প্রাইভেট কলেজে একরকম হয়। এটা পুরো ডিটেইল আমাদের কাছে আছে, এটা অনেক রেঞ্জ আছে। ধরুন আপনি এনআইটিতে যদি পড়েন ওনাদের একরকম হয়, মেডিকেল স্টুডেন্টের একরকম হয়, আবার যদি জেনারেল ডিগ্রি কলেজে পড়েন আপনি একরকম হয়, 9-10 যদি পড়েন, সরি 10-এ যদি পড়েন, 11-এ পড়েন, 12-এ পড়েন, সেটার ক্ষেত্রে একরকম হয়। আজকে যেটা আলোচনা হয়েছে এটা পোস্ট মেট্রিক স্কলারশিপ নিয়ে, যেটা আপনার 11-12 থেকে শুরু হয়ে আপনার একদম মানে মেডিকেল পর্যন্ত। এখানে প্রচুর রেঞ্জ প্রচুর আছে এখানে মধ্যে। স্যার আপনি বলেছেন যে আপনি একটু আগেও কথা বলেছেন, একাধিকবার কথা বলেছেন, নিউজ হওয়ার পরে কি বারবার ফোন করে কথা বলছেন? আমরা প্রতিদিন কথা বলছি। আমি আমার অফিস থেকে আইদার আমি এজ এ নোডাল স্টেট অফিসার বা অভিজিৎ বা সুশান্ত, ওরা দুজন কার্পেটার, রেগুলার পার্সুয়েশন আছে আমাদের। ঠিক আছে, আমাদের কাছে পুরো ডিটেইল আছে। না, ত্রুটিটা অ্যাকচুয়ালি আমি যদি ত্রুটির কথা বলেন, আমি বলবো কারোরই ত্রুটি না, এটা একটা টেকনোলজিক্যাল আপগ্রেডেশন হয়েছে। অ্যাকচুয়ালি আগে এটা একটা প্রসেসের মধ্যে দিয়ে হতো, এসএনএ পিএফএমএস প্রসেসের মধ্যে দিয়ে পেমেন্টটা হতো। এটা মিনিস্ট্রি অফ ফিনান্স একটা নতুন ধরনের টেকনোলজি আপগ্রেডেড ভার্সন ওনারা ইন্ট্রোডিউস করতে চেয়েছেন, যেটাতে আরো তাড়াতাড়ি করা সম্ভব, অনেক সমস্যা ফ্রি এটা। এই কারণে এটা দেরি হয়েছে। এটাতে আমি মিনিস্ট্রিরও দোষ বলবো না, আমাদেরও দোষ বলবো না, কারণ আমরা তো এপ্রিল মাসে 2025-এর এপ্রিল মাসের 10 তারিখ কি 9 তারিখের মধ্যে 28টা স্টুডেন্টকে দিয়ে দিয়েছি সব প্রসেস কমপ্লিট করে। তো আমাদের তরফ থেকে তো কোনো সমস্যা নেই। ये जो करस्पॉन्डेंस हुआ, ये सारा करस्पॉन्डेंस का काफी इसमें आप ले सकते हैं, देख सकते हैं। এটা আমরা দিয়ে দেবো। আমাদের যত ধরনের করসপন্ডেন্স আছে সবগুলো এখানে আছে, আমরা আপনাদের মানে রেফারেন্স হিসেবে এটা দিয়ে দেবো প্রতিদিন। फंड मेनली फंड, আমাদের কাছে তো ফান্ড আসেনি, फंड रिलीज हुआ नहीं। मेन तो फंड अभी तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से 25 करोड़ आया नहीं, इसीलिए 5,153 स्टूडेंट को हम नहीं दे पा रहा हूँ।
Fund is the most important thing. Technical thing তারা রিল্যাক্স করে দিচ্ছে নম্বর পর্যন্ত, ওটা আলাদা ব্যাপার, কিন্তু ফান্ড পাইছে না। ফান্ড না পাইলে তো আমরা প্রসেস করতে পারি। দেখি প্রত্যেক বছর এটা আজকে না, কিন্তু প্রত্যেক বছর হইতেছে, প্রত্যেক বছর ছাত্ররা গিয়ে আন্দোলন করতেছে, ছাত্র সংগঠন গুলাকে আন্দোলন করতেছে। কি কারণে প্রত্যেক বছর এরকম? এটা একটু আপনি খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন করেছেন। এটা করতে গেলে একটু ডিটেল বুঝতে হবে। আমাদের একটা ক্যালেন্ডার আমরা মেনটেন করি, একটা নির্দিষ্ট একটা ক্যালেন্ডার। যেমন ধরুন আমাদের এই বছর 31শে অক্টোবর হচ্ছে লাস্ট ডেট। এখন এই ডেটটা যদি আমরা বারবার বাড়াই তাহলে কি হয়, আমাদের প্রসেস একটা স্টেপ বাই স্টেপ থাকে, 4-5টা স্টেপে আমাদের এটা কমপ্লিট করতে হবে। এটাতে ন্যাশনাল স্কলারশিপ পোর্টাল একটা স্বতন্ত্র পোর্টাল, এটাতে স্টুডেন্টরা অ্যাপ্লিকেশন আপলোড করেন, করার পর ওই স্টুডেন্ট যেই ইনস্টিটিউশনে পড়াশোনা করেন উনি ওইখানকার নোডাল অফিসার সেটা ভেরিফাই করেন, করার পর সেটা আমাদের ডিস্ট্রিক্টে আসে, ডিস্ট্রিক্ট অথরিটি করেন, তারপর আমাদের কাছে আসে, আমরা করি। তারপর কোনো ডকুমেন্টেশনে যদি ফিল্ডে ভেরিফিকেশনের প্রয়োজন হয় আমরা তা করি। তো তা করতে গিয়ে অ্যাপ্লিকেশন সাবমিশনের লাস্ট ডেট আর আমাদের প্রস্তুতির মধ্যে প্রায় 3 মাসের মতো, 2.5 থেকে 3 মাসের মতো সময় লাগে। এখন ধরুন কোনো কারণবশত যদি 31 অক্টোবরের ডেটটা যদি আমরা আরো 2 মাস পিছিয়ে দিই বা 3 মাস পিছিয়ে দিই, উদাহরণস্বরূপ বলছি, তাহলে আমার পুরো প্রসেসটা আরো 3 মাস পিছিয়ে যাবে। এবার প্রত্যেকটা ফিনান্সিয়াল ইয়ারের মধ্যে যদি আমরা করতে পারি তাহলে মিনিস্ট্রি থেকে ফান্ড রিলিজের ক্ষেত্রে সুবিধা হয়। কোনো কারণবশত ধরুন মার্চটা পেরিয়ে গেল, তখন পরবর্তী ফিনান্সিয়াল ইয়ারে যখন মিনিস্ট্রি থেকে ফান্ড রিলিজ করেন ওনাদের কিছু প্রসিডিওর আছে, সেটা ফলো করতে হয়, সেই জন্য অতিরিক্ত সময় লেগে যায়। তো সেইটা মাথায় রেখে এই বছর আমাদের যে টার্গেট সেটা 31 অক্টোবর পর্যন্ত রাখা হয়েছে। যদি আমরা এটা না চেঞ্জ করি তাহলে আমরা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে দিতে পারবো, এবং এটা আমরা বিগত বছর এটা প্রমাণও হয়েছে। বিগত বছর আমরা এপ্রিল মাসের 9-10 তারিখে কিন্তু আমরা পেমেন্ট দিয়ে দিয়েছি, দিস ইজ দ্য ফার্স্ট টাইম। এবং স্যার বলেছেন থ্রু আউট দ্য নর্থ ইস্ট আমাদের ত্রিপুরা রাজ্য প্রথম যে ফিনান্সিয়াল ইয়ারের শুরুতেই করতে পেরেছে, এবং সারা ইন্ডিয়াতে যদি ধরেন আমরা দ্বিতীয় স্টেট। আমাদের আগে মাত্র গোয়া রাজ্য, ওদের সংখ্যা খুব কম, 4,500 জনের মতো শুধু স্টুডেন্ট ওরা দিয়েছেন। তো আমাদের এটা যদি আমরা স্থির করে রাখতে পারি যে ডেটটা আমরা বারবার পেছাবো না। আগে কি হতো, প্রতি বছর 6 বার 7 বার এটাকে এক্সটেনশন করতে হতো। মনে করুন আমি যদি 7 দিন এক্সটেনশন করি, আমাকে 7 into 3 মিনিমাম 21 ডেজ এর ইম্প্যাক্ট আমার উপর এসে যায়, কারণ প্রসেসটা পুরোটা ডিলে হয়ে যায়। এটা হচ্ছে সবচেয়ে মেইন কারণ যেটা দেরি হতো। 90:10 রেশিওতে এটা ধরুন এই বছর যেটা হিসাব করা আছে আমাদের টোটাল এখন total amount for 33,315 students. It is roughly 54 crore rupees. Out of 54 crore rupees, we already had 28 crore, as I said, we have disbursed. We are waiting for 25 more crore. Once it is received, it will be disbursed. আমরা এক কথা বলতে পারি যে কেন্দ্রীয় সরকার টাকা ফান্ড রিলিজ করছে না, তার জন্যই স্টুডেন্টরা ছাত্ররা টাকা পাচ্ছে। আমি এইভাবে বলবো, আমাদের কাছে মিনিস্ট্রি থেকে টাকা এসে পৌঁছায় নাই। টাকা এসে পৌঁছানোর জন্য ওনারা উদ্যোগ নিয়েছেন এবং ওনারা আশ্বস্ত করেছেন কিছুদিনের মধ্যেই সেটা দেবেন। যখনই আমরা পাবো, আমাদের উইদিন 15 দিন স্যার বলেছেন, অভিজিৎ বলেছেন, আমরা প্রসেস করতে পারবো। যখনই স্কলারশিপের ব্যাপারে এটা ভালো প্রশ্ন করেছেন, আপনাদের মাধ্যমে আমি সকলকে অবগত করতে চাইছি, যত ধরনের স্কলারশিপের রিলেটেড কোনো কিছু হয় নোটিফিকেশন আমরা ফেসবুক, আমাদের যে ডিপার্টমেন্টের ওয়েবসাইট সেটাতে আমরা দিয়ে দিই। স্টুডেন্টদের সুবিধার কথা চিন্তা করে যাতে ওরা ইজিলি অ্যাক্সেস করতে পারেন সেটা আমরা দিয়ে দিই। আপনারা একটু দয়া করে নিজেরাও দেখবেন, আমাদের ফেসবুকের মধ্যে সেটা আছে, এবং বিভিন্ন আমাদের অ্যাডও আমরা দিই কিভাবে করলে স্টুডেন্টদের পক্ষে সুবিধা হবে। যেমন আধার লিঙ্ক করার ব্যাপারটা, এটা এক্সক্লুসিভলি ব্যাংকের ইস্যু। আমরা ব্যাংকের সাথে কথা বলে বিভিন্ন জায়গা থেকে সংগ্রহ করে সেটা ফেসবুকের যে পেজ আছে আমাদের ওইখানেও দিয়ে দিয়েছি, যেন একজন স্টুডেন্ট ঘরে বসে জিনিসটা করতে পারে। Sir, is there any relaxation by the student for their other linking or this other materials? Sometimes the other card is spelling is mistake. Those who are upgradation process, they are asking for their
new birth certificate, online birth certificate. Online birth certificate is not available the candidate. It is the main thing in the process. Last 10 to 4 years in Tripura, big suffering for their online birth certificate issue. আমি আপনার যেটা প্রশ্ন করেছেন সেটা উত্তর দিতে চাইছি। অভিজিৎ, আপনি ককবরকে ট্রান্সলেট করে দেবেন যেটা বলছি আমি বোঝার জন্য। আপনি যেটা বলছেন সেটা এখানে খুব একটা প্রযোজ্য নয়, কারণ আমাদের যে স্টুডেন্ট আছেন ওনারা 11-12 থেকে পান। তো 11-12 পর্যন্ত এখনকার দিনে বার্থ সার্টিফিকেট ইস্যুর জন্য সাফার করেন না খুব একটা, আমাদের কাছে রিপোর্ট নেই। কারণ যদি ধরুন স্টুডেন্টরা যদি ক্লাস 1-2 তে ভর্তি হতে যায়, সেই ক্ষেত্রে হয়তো বা একটা সমস্যা হতে পারে, আমার কাছে তথ্য নেই। কিন্তু আমরা যে স্টেজে পোস্ট মেট্রিক আমরা দিচ্ছি স্কলারশিপ, ধরুন একটা স্টুডেন্ট যখন 9-10 পাস করে যখন 11-12 যাচ্ছে, তখন ওনার কাছে বার্থ সার্টিফিকেটের ইস্যু খুব একটা আমাদের পার্সোনালি আই এম ওয়ার্কিং ইন দ্য ডাইরেক্টরেট লেভেল লাস্ট 19 years and still beginning I am the nodal officer, state nodal officer. Till date I have no such kind of complaint regarding the birth certificate issue for availing the post matric scholarship. What I am saying, the post matric scholarship, we are providing post matric scholarship starting from the 11-12 students. একটু কম করে বলে দিন অভিজিৎ। और जे सार न्यूज रिपोर्टर जे संमानि बिनि ककबरआव आं सामोन स्टूडेंट जे पोस्ट मेट्रिक एप्लाई खायने रक 11-12 नि सिनि बरकनि आधार के मैंडेटरी जस्ट के बान के मा जे जगह में आधार से मैंडेटरी के ऑलरेडी इन और इनबिल्ट बुम ऑलरेडी ठीक ठाक दंगाय अब वो मोबाइल बाय लिंक जा हैज एप्लाई से खायमी अब एप्लीकेशन तमनाय इनवैलिड सिंनि थानाय वो फाइनल सबमिशन खायसि माय आंनि थानाय सो okay, all the other related issues already government institute of already take up kind of student of tamnai details of the persuasion kai concern subdivisional authority by ko milway issue khairi dong gama students haini bagina tini tax jora tai sing 28000 jono sing reima ya ke application je klai na or record of thik thak common bagina majority students only haini bagina sing reima plus additional isini Minister Sarson, Secretary Sarson, Borokama, Borne, Site Mumbai, Paman, field level of connect to some Abu Biton Tapu, Tamnai, documents with the Tamnai documents, mainly documents related issue of a Ramon that issue Kaiserman. আমরা জনজাতি কল্যাণ দপ্তর আমাদের রাজ্য থেকে আমাদের স্কলারশিপ ডিভিশন আমাদের অনারেবল মিনিস্টার স্যার, আমাদের সেক্রেটারি স্যার, ডাইরেক্টর স্যার নেতৃত্বে মনিটরিং আমরা রেডি আছি। আমরা যদি স্কলারশিপের যে অ্যামাউন্ট স্যার বলেছেন নিয়ার অ্যাবাউট 25 crore এটা আমরা পেয়ে যাই, তাহলে আমাদের প্রসেস এটা করতে ধরুন 10 to 15 ডেজের মধ্যে আমরা শুরু করে দিতে পারবো। তারপর ফেজ ম্যানারে চলবে। যদি স্টুডেন্টদের যদি আধারের সাথে ব্যাংকের কোনো ইস্যু না থাকে ওনারা ইজিলি পেয়ে যাবে। মাননীয় মন্ত্রী অন্য একটা বিষয়, যেহেতু আপনি জনজাতি মন্ত্রী বিজেপি জনজাতি মোর্চাতে রয়েছে, আজকে আপনাদের শরীরপুরের বিধায়কের টাকা বিধায়ক সেই বন্ধে আপনি কি বলেছেন? এটা তো সিভিল সোসাইটি করা হয়েছে রঞ্জিত দেববর্মার না, এটা পার্টলি এটা সিভিল সোসাইটি করা হয়েছে। এটা আমরা তো গভর্নমেন্ট আপনার মাননীয় আমাদের রাজ্যের জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রী গতকালই আপনাদের মাধ্যমে বলে দেওয়া হয়েছে, গভর্নমেন্টও এটা সাপোর্ট করে না, আমরাও সাপোর্ট করে না। এটা সিভিল সোসাইটির মাধ্যমে এনজিওর মাধ্যমে হচ্ছে। আমরা তো গভর্নমেন্ট গতকালই আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বলে দিয়েছে। আপনারা কি কোন স্টেপ নিয়েছেন? আজকে সব জায়গায় বন্ধ পালন করা হয়েছে, বিভিন্ন জায়গায় টায়ার জ্বালিয়ে আগুন জ্বালিয়ে বিভিন্ন প্রবেশ করা হয়েছে। আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী দেখছে, এইগুলি দেখছে, মনিটরিং করছে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী আমাদের। আর আপনাদের মাধ্যমে আমি বলতে চাই যে সব স্টুডেন্টকে আমি আপনাদের মাধ্যমে বলবো যে স্কলারশিপ নিয়ে কোনো চিন্তার কারণ নেই। সবচেয়ে বেশি যদি জনজাতিদের জন্য কথা চিন্তা করে মোদিজি আমাদের দেশের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী চিন্তা করে, আর আমাদের রাজ্যের যদি কেউ যদি চিন্তা করে আমাদের জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাজি চিন্তা করে,
আমার সঙ্গে সেক্রেটারি সাহেব আছে, আমার নোডাল অফিসারগণ আছে। আমরা সবসময় মনিটরিং করছি যে আমাদের জনজাতির ছেলে মেয়েরা, আপনারা সবাই জানেন জনজাতি ছেলে মেয়েরা আমরা পিছিয়ে পড়া, জনজাতিরা তো সব পিছিয়ে পড়া, অর্থনৈতিক দিক দিয়ে আমরা পিছিয়ে পড়া। আমাদের ছেলে মেয়েরা বাইরের রাজ্যে পড়াশোনা করে, তারা যদি স্টাইপেন্ড যদি না পাওয়া যায়, স্কলারশিপ না পাওয়া যায়, তারা পড়াশোনা করতে খুব অসুবিধা হয়। তার জন্য সবসময় আমি মনিটরিং করছি যে আমাদের ছেলে মেয়েরা কোনো অসুবিধা না হোক। তার জন্য আমরা সবসময় চেষ্টা করি যে সবচেয়ে আগে আমরা সারা ভারতবর্ষের মধ্যে সবচেয়ে আগে আমাদের ছেলে মেয়েদেরকে স্কলারশিপ দেওয়ার চেষ্টা করি। আর যেটা ছোট মোটো ত্রুটি আছে, যেটা আমাদের শাসকবাবু বলেছেন যে ব্যাংকের সঙ্গে আধার লিঙ্ক, এটা তো করতে হবে, সবাই করতে হবে। যদি ডকুমেন্টস যদি কোনো গলতি থাকে তো হবে না সুবিধা। আমাদের মোদিজি আমাদের যে এই যেগুলি ব্যাংকের সঙ্গে লিঙ্ক করে, এই যে দিল্লির যদি 100 টাকা আসে, সবার পাবলিকের সঙ্গে 100 টাকা যায়, এই ব্যবস্থা করা হয়েছে। কোনোদিন তো ব্যবস্থা নেই ভারতবর্ষের মধ্যে, কত সরকার গিয়েছে, আমাদের মোদিজির আসার পরেই তো এই সিস্টেমগুলি করেছে। আমরাও চাই আমাদের ছেলে মেয়েরা এই টাইমলি স্কলারশিপ পাক, সময় মতন স্কলারশিপ পাক। আমাদের জনজাতির ছেলে মেয়েরা ভবিষ্যৎ চিন্তা করে, আমরা সবসময় চিন্তা করি, কোনো চিন্তা করার বিষয় নেই। সেন্ট্রালি টাকা আসবে, টাকা আসার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ছেলে মেয়েরা টাকা সব পেয়ে যাবে। ধন্যবাদ। যেহেতু আপনি একজন জনজাতি মন্ত্রী হয়েছেন, জনজাতিদের যে বিভিন্ন দাবি নিয়ে আজকে তারা করছে এবং আপনি বলছেন একটা সিভিল সোসাইটি আপনি একজন জনজাতি মন্ত্রী, এই বিষয় নিয়ে ওদের যারা এই পদ দেখেছে ওদের বার্তা দেবে। আমি আপনাদের মাধ্যমে আমি বার্তা দিতে চাই যে আমাদের দেশের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী যেভাবে আমাদের জনজাতিদের জন্য চিন্তা করে, ভারতবর্ষের মধ্যে তো অনেক সরকার এসেছে, কেউ জনজাতিদের জন্য চিন্তা করে না। আজকে আমাদের রাজ্যের জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রী যেও আমাদের জনজাতিদের জন্য চিন্তা করে, তাদের সঙ্গে অ্যাকর্ড হয়েছে, 18 মাস হয়েছে, ভারত স্বাধীন হয়েছে আজকে 70-75 বছর হয়েছে। হবে কেন হবে না? জনজাতিদের জন্য কথা চিন্তা করেই আজকে অ্যাকর্ড হয়েছে, শান্তি সম্প্রীতি রাখার জন্যই অ্যাকর্ড হয়েছে। আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী আর আমাদের অমিত শাহজি অ্যাকর্ড করেছে, কেন হবে না? হবে, একটু টাইম নিচ্ছে, হবে না কেন? সব হবে, যে অ্যাকর্ড করেছে সব হবে। আমাদের জনজাতিরা এখন আমাদের সরকার আসার পরে আমরা অনেক অ্যাডভান্স হয়েছি, আমরা কল্পনাই করতে পারি না আমাদের এই জনজাতিদেরকে এত আমরা মান সম্মান পাবো, আমরা ইজ্জত পাবো, কোনোদিন আমরা ভাবতে পারি না। আমাদের রাজ পরিবারের জিষ্ণু দেববর্মা আজকে আমার তেলেঙ্গানার রাজ্যপাল, কোনোদিন আমরা ভাবতে পারি না। আর আমাদের জনজাতিদের আমাদের যদি সম্মান করে, আমাদের মোদিজি সম্মান করেছে, পদ্মশ্রী অ্যাওয়ার্ড পেয়েছে 7-8 জন আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে, তার জন্য আমরা গর্ব। হবে কেন হবে না? তাদের সঙ্গে যে অ্যাকর্ড হয়েছে হবে। এটা তো তার ব্যাপার, সরকারের মধ্যে এসেছে তারা শরিক দল, আমাদের শরিক দল, তারা যদি মনে করে তাদের ব্যাপার, তারা দলের ব্যাপার, এটা তো আমরা বলতে পারবো না। আপনি বলছেন উন্নত হচ্ছে, তারা তাদের উন্নয়নের জন্য আন্দোলন করছে, কারণটা কি, বিষয়টা কি? তারা কি ভারত স্বাধীন হয়েছে 70-75 বছর হয়েছে, আজকে আমাদের সরকার এসেছে কত বছর হয়েছে, তাদের সঙ্গে এগ্রিমেন্ট হয়েছে কত বছর হয়েছে? 18 মাস হয়েছে। 18 মাসের মধ্যে কি এত বছর 70-75 বছরের সমস্যাগুলো সমাধান একসঙ্গে করতে পারবো? এটা তো এটা ভগবান না, সরকার তো আর ভগবান না, একসঙ্গে এই ফু করে দিলে সবকিছু হয়ে যাবে, এটা তো না। হবে কেন হবে না? সবকিছু হবে। আমাদের মোদিজি আছে, দেশের প্রধানমন্ত্রী আছে, আমাদের রাজ্যের জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রী আছে, হবে, সবকিছু হবে। জনজাতিদের সবকিছু হচ্ছে। আমরা 35 বছর যে সরকার ছিল কিছু পাইনি, আজকে আমাদের জনজাতির আমরা সরকার আসার পরে অনেক কিছু পেয়েছি। আমরা সবাই জানি, মিডিয়ারা জানেন, আমাদের আগে স্কুল একলব্য স্কুল কত ছিল, আজকে কত ছিল? আমাদের সরকার আসার পরে এখন আগে 35 বছর 4টা স্কুল হয়েছে, আজকে আমাদের সরকার আসার পরে 21টা স্কুল হয়েছে, কলেজ হয়েছে, সব দিকে উন্নতি হচ্ছে, রাস্তা হচ্ছে, জনজাতিরা অর্থনৈতিক অ্যাডভান্স হচ্ছে, আগামী দিন আরো হবে, কেন হবে না? এটা কি সরকারকে ব্যাগ ফেলানোর জন্য করছে? এটা তো তার ব্যাপার, তারা বলতে পারবে।
আজকের এই বন্ধটাকে আপনি কিভাবে দেখছেন? এটা সিভিল সোসাইটি করছে, আমাদের রাজ্যের জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রী দেখছে। এটা আগামী দিন কি হবে আমাদের রাজ্যের জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রী দেখছে। আপনি কি সমর্থন করে নেই? আমি কেন সমর্থন করব? থ্যাংক ইউ। স্লোগানের মধ্যে তীব্রমাত্রা কথা বলা হচ্ছে, সিভিল সোসাইটি করছে, ওরা তো সিভিল সোসাইটি করছে। এটা স্লোগানে তো তীব্রমাত্রা কথা বলছে না, ওরা ওদের ব্যাপার। এটা সিভিল সোসাইটির মাধ্যমে করা হচ্ছে। থ্যাংক ইউ।